मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। আর সেই দিন মনে হয় খুব শীঘ্রই দেখতে চলেছে ভারতবাসীর মনে হয় খুব শীঘ্রই সেই দিন দেখার সৌভাগ্য হতে চলেছে। কারণ এমনিতে রাহুল গান্ধীর ভোট চুরি বোমাতে মোদী সরকারের থরহরি কম্প লেগে গিয়েছে। তার উপরে 2024 লোকসভা নির্বাচনে আপকিবার 300 বারের ডাক দিয়ে 240-এ আটকে যাওয়ার পরে যে দুই প্রধান শরিক দলের কাঁধে ভর করে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিল, সেই চন্দ্রবাবু নাইডু ও নীতিশ কুমারের মধ্যে চন্দ্রবাবু নাইডু ইতিমধ্যে দুবার রাহুল গান্ধীর সঙ্গে গোপন মিটিং সেরেছেন এবং চন্দ্রবাবু নাইডু একটা হটলাইনের মধ্যে দিয়ে রেগুলার লাগাতার রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আর রাহুল গান্ধী তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডির থ্রু দিয়ে চন্দ্রবাবু নাইডুকে মেসেজ পাঠাচ্ছে, এমন বিস্ফোরক তথ্য ফাঁস করেছে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডি। Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi through Revanth Reddy on a hotline. Not only me, if you were to ask anybody in the state, it's an evident fact to everybody in the state. Why is it that the Congress spokesperson does not speak of Chandrababu Naidu versus he speaks of me? He's also Andhra in charge. That person's name, I think Manikyam Tagore. Manikyam Tagore, you should ask him. He doesn't speak about Chandrababu Naidu. He only speaks about us. Why is it so? And similarly, Rahul Gandhi, when he speaks about all this vote chori, he doesn't talk about Andhra Pradesh. Comments on Chandrababu Naidu. Why? Because there's a hotline between Rahul Gandhi and Chandrababu Naidu through Revanth. আর কেবল জগনমোহন রেড্ডি নয়, খোদ চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলে, চন্দ্রবাবু নাইডুর সুপুত্র নারা লোকেশ, যিনি কিনা চন্দ্রবাবু নাইডুর দল তেলেগু দেশম পার্টি টিডিপি জেনারেল সেক্রেটারি, তিনি সম্প্রতিকালে ইন্ডিয়া টুডে দেয়া একটা সাক্ষাৎকারে রাহুল গান্ধীর ঢালাও প্রশংসা করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্যও করেছেন। To Rahulji, because he did walk. I understand the challenges of a Padayatra. That's why I'm trying to, because and it's not easy. The Padayatra had a tough time in the beginning, came from legacy which could be so overwhelming. So very similar in those Absolutely. ways. See, every legacy has good and bad. True. So if you look at the good part of any legacy, especially his legacy, he's done a lot. He's walked. I think he's slowly understanding the nuances of Indian politics and the diversity of each state, because India is very complex. It was a Padayatra that, and you're always free to correct me, that turned around your political career. Suddenly people started looking at Nara Lokesh, speaking about Nara Lokesh. Even, and I'll give you an example, in my newsroom, the buzzword of Nara Lokesh was only when you got onto that yatra. Yeah. Right? And so that, and it was very similar trajectory with Rahul Gandhi. Nobody took him seriously before he got onto that Bharat Jodo Yatra, the first one. Yep. So that's why. Yep. So, and similar in a lot of ways there, of understanding your audience, your people, the polity. Yeah, I know. And also meeting your own leaders, spending time with them day in, day out. So I would conclude anywhere between 6:30 to 8:30 in the evening, depending on the day. And then I would spend a good hour and a half spending time with them, just sitting, chit-chat. আর এই চন্দ্রবাবু নাইডুর ছেলে নারা লোকেশের ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য, রাহুল গান্ধীর ঢালাও প্রশংসা এবং অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগনমোহন রেড্ডির এই বিস্ফোরক দাবির পর দিল্লির রাজনৈতিক অন্দরে চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি চন্দ্রবাবু নাইডু আরো একবার রাজনৈতিক রং পরিবর্তন করতে চলেছে? চন্দ্রবাবু নাইডু কি এনডিএ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে যোগদান করতে চলেছে? আর রাজনৈতিক মহল মনে করছে চন্দ্রবাবু নাইডু কেবলমাত্র বিহারের নির্বাচন, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর নভেম্বর মাসে বিহারের যে বিধানসভা নির্বাচন আছে সেই বিহারের নির্বাচনী ফলাফলের অপেক্ষা করছে। কারণ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনে যদি নীতিশ কুমার ভরাডুবি হয়, নীতিশ কুমারের দল যদি সেখানে ভরাডুবি হয়, তাহলে নীতিশ কুমার যেমন হাওয়া মোরগ, নীতিশ কুমার যেমন পাল্টিবাজ, তেমন নীতিশ কুমারের দলের যে সমস্ত সাংসদরা আছে তারাও কম পাল্টিবাজ নয়, তারাও গুরুর রাস্তা কম ফলো করবে না, তারাও সময় নেবে না এনডিএ ছেড়ে ইন্ডিয়াতে যোগদান করতে। আর এই বিহার বিধানসভাতে যদি পাল্টি খায়, বিহার বিধানসভাতে যদি নীতিশ কুমার ভারতীয় জনতা পার্টির জোট সরকার যদি পড়ে যায়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার ও কেন্দ্রে টলে যাবে। আর সেই বিহার বিধানসভা ফলাফলের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে তেলেগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু, যে কারণে চন্দ্রবাবু নাইডু
আগে ভাগে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, যাতে সময় অপেক্ষা না করে ইন্ডিয়া জোটে যোগদান করতে পারে। এমনিতে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদীর উপরে লাগাতার চাপ বাড়িয়ে যাচ্ছে আরএসএস প্রধান সারসংঘ চালক মোহন ভাগবত একাধিক মঞ্চ থেকে একাধিকবার তিনি দাবি করেছেন 75 বছর বয়সের পর রিটায়ার্ড করা উচিত, জায়গা ছেড়ে সরে যাওয়া উচিত, অন্যদের কাজ করতে দেওয়া উচিত, অন্যদের কাজে সুযোগ করে দেওয়া উচিত। বারবার আরএসএস এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 75 বছর বয়সকে টার্গেট করা হচ্ছে এবং 75 বছর বয়স হলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে সরে যেতে হবে, তেমনটাই ইঙ্গিত কিন্তু বহু আগে থেকে সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত ও আরএসএস দিচ্ছে, যার ফলে এমনিতেই গৃহচাপে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বয়স সেপ্টেম্বর অর্থাৎ আগামী সেপ্টেম্বর মাসে 75 বছর পূর্ণ হবে এবং নভেম্বর মাসে সরসংঘ চালক মোহন ভাগবতের বয়সও 75 বছর পূর্ণ হবে। ভারতীয় জনতা পার্টির যে সংবিধান পার্টি লাইন এবং আরএসএস এর যে পার্টি লাইন সংবিধান, সেই সংবিধান অনুযায়ী 75 বছর বয়সের পর জায়গা ছেড়ে দিতে হয়, সরে যেতে হয়, রিটায়ারমেন্ট করতে হয়। আর সেই হিসাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও তার জায়গা ছাড়তে হবে এবং আরএসএস সরসংঘ চালক মোহন ভাগবতকেও তার জায়গা ছাড়তে হবে, অর্থাৎ তার জায়গা থেকে সরে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি তার জায়গা না ছাড়ে, অর্থাৎ 75 বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর যদি তিনি রিটায়ারমেন্ট নাও করে, সেখানে যদি আরএসএস সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত নভেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক মাস পরে তার যে 75 বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে তখন যদি তিনি রিটায়ারমেন্ট করে, তাহলে অটোমেটিক্যালি নরেন্দ্র মোদী চাপে পড়ে যাবে। নরেন্দ্র মোদীকে অটোমেটিক্যালি জায়গা ছাড়তে হবে, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির বিস্তার ব্যাপ্তি, ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতবর্ষে যাই থাকুক না কেন বা যে জায়গায় উঠুক না কেন, ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটা কিন্তু বাঁধা আছে নাগপুরে আরএসএস এর পার্টি অফিসে। আপনারা সবাই জানেন ভারতীয় জনতা পার্টি দেশে সরকারে এসছে, নরেন্দ্র মোদী সরকার চালাচ্ছে, কিন্তু সম্পূর্ণ এই সরকার ও সম্পূর্ণ এই সরকারের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আরএসএস এর নাগপুর দপ্তর থেকে। সম্পূর্ণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করছে আরএসএস এর নাগপুর দপ্তর। আর সেই জায়গা থেকে আরএসএস সরসংঘ চালকের এই 75 বছর বয়সের যে টার্গেট, 75 বয়সের যে অভিধান, তা বারবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিদ্ধ করছে। তাহলে একদিকে গৃহযুদ্ধ, একদিকে গৃহচাপ এবং অন্যদিকে যে জোট শরিক দল যাদের কাঁধের ওপর ভর করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারে বসে আছে, গদিতে বসে আছে, সেই নীতিশ কুমার ও চন্দ্রবাবু নাইডুও কিন্তু সুতোর ওপরে ঝুলছে। নীতিশ কুমারের দল যদি বিহারের নির্বাচনে হেরে যায়, তাহলে নীতিশ কুমারের সাংসদরা পাল্টি খাবে, আর চন্দ্রবাবু নাইডুও বিহারের নির্বাচনে যদি নীতিশ কুমারের দল হেরে যায়, তাহলে তিনিও পাল্টিকে ইন্ডিয়া জোটে যোগদান করবেন। আর যে কারণে রাজনৈতিক মহল মনে করছে আগামী সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর মাস ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হতে চলেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে বড় পট পরিবর্তন বা পালা পরিবর্তন দেখা গেলেও যেতে পারে, কারণ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার, নরেন্দ্র মোদী সরকার ইতিমধ্যে কিন্তু সাঁড়াশি চাপে রয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের উপরে ভোট চুরি তত্ত্ব নিয়ে রাহুল গান্ধী চাপ বাড়িয়েছে। এদিকে চন্দ্রবাবু নাইডু দল ছাড়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে, চন্দ্রবাবু নাইডু রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। অন্যদিকে বিদেশের রাজনীতিতে নরেন্দ্র মোদীর প্রতিনিধিত্বে ভারতের জায়গা দিন প্রতিদিন ছোট হচ্ছে। পরম বন্ধু, যাকে আবকিবার টার্ম সরকারের ডাক দিয়ে আমেরিকাতে গিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রচার করে এসেছিল, হাউডি মোডির মতো কর্মসূচি নিয়েছিল এই ভারতের মাটিতে, সেই পরম মিত্র ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের পণ্য রপ্তানির উপরে ডবল ট্যারিফ বসিয়েছে। আর তার উপরে মোদী সাহেব রাজনৈতিক ভুল পদক্ষেপ এবং কূটনৈতিক ব্যর্থতার কারণে ভারত দিন প্রতিদিন পিছিয়ে পড়ছে, ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, গরিব দিন প্রতিদিন গরিব হচ্ছে এবং একটা অংশের পুঁজিপতিদের হাতে দেশের সমস্ত সম্পদ চলে যাচ্ছে। তা নিয়ে মুখ খুলেছে খোদ আরএসএস প্রধান সরসংঘ চালক মোহন ভাগবত। খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে দাবি করছে, সেই দাবিকে কন্ডেম করে তার বিপরীতে বক্তব্য রাখছে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত এবং भारतीय जनता पार्टी मंत्रिसभा अन्यतम गुरुत्वपूर्ण मंत्री नितिन गडकरी। हमारी सरकार के प्रयासों से आज देश में गरीबी तेजी से कम हो रही। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि शोषण बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई, अमीर और गरीब इनकी जो गैप है वो दिन ब दिन अधिक बड़ी होती है। অর্থাৎ এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে মোদী সাহেবের নেতৃত্বে বর্তমান ভারতের অর্থনীতি, ভারতের সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থান যেভাবে দিনের পর দিন অবক্ষয়ের দিকে আগাচ্ছে, তার একটা আমূল পট পরিবর্তন বা পালা পরিবর্তন আনতে চায় খোদ আরএসএস চাইছে না বর্তমানে যেভাবে মিথ্যা দিয়ে লাগাতার মিথ্যা বলে ভুল তথ্য পরিবেশন করে ভারতবর্ষকে বিভ্রান্তের দিকে ভুল রাস্তায় পরিচালিত করছে এই মোদী শাহ জোট, সেই জায়গাটা বর্তমান রাখতে বা সেই জায়গাটা চালিয়ে যেতে। সর্বোপরি সব দিক থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু একেবারে সংকটজনক অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার কিন্তু একেবারে খাদের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংকট, বৈদেশিক সংকট, অভ্যন্তরীণ চাপ, বিদেশের চাপ সবকিছু যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাতে করে রাজনৈতিক মহল ধারণা করছে বা রাজনৈতিক মহল মনে করছে
আগামী সেপ্টেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যে 75 বছর বয়স পূর্ণ হচ্ছে, সেই 75 বছর বয়স পূর্ণের অজুহাত দিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আরএসএসের যে অভিধান, সেই অভিধানকে ফলো করে বা মান্যতা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী নিজেই তার পদ থেকে রিজাইন দিতে পারে। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। তো সবটাই সময়ের অপেক্ষা, তার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। তাহলে আজকের প্রতিবেদন এখানেই শেষ করলাম, দেখা হচ্ছে আগামী কোনো প্রতিবেদনে। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন।